जय जगन्नाथ स्वामी नयनम पथगामी भवतु मे। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद निरंजन गिरी आज अध्याय आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आलोचनार विषय सबकि कि आपण मानकर मतामत को नहीं जो शंका मोचन उपर गोटे एपिसोड करथिले से बहुत मतामत आसी प्रश्न माध्यम जे सारे जे आपण कहले राशि सहित लग्नर सामंजस्य उपर कहले शरीर सहित मन। जदि जड़े व्यक्तिर बृहस्पति महादशा चलुची दशा जेको चलुची राशि और नक्षत्र पर टे बुझेले बहुत भल हम बढ़िया कथा। देखो मुझे बंधु कहली आलोचना करी बंधु सहित जे से तो हजार हजार कुंडली मध्य जड़े व्यक्तिर राशि लग्न चलुवा दशा एक स्थल रेखार गति कर हेतु बा चलुवा दशाटी हूँ समय सी दशाटी जदि मित्र क्षेत्रस्थ अच्छा उच्चस्थ अच्छा कि स्वगृहस्थ अच्छा एवं कर्तार चलुवा समय जो दशा चालुअछि ताहा राशि पाई एवं लग्न पाई यदि जोगकारक होता है शुभ होता है तेबे सही समय व्यक्ति को जन्म जातक चक्र व कुंडली व्यक्ति को शुभ फल मिलता है। केउं विभाग से ग्रहटी जो जो भवनाधिपति जो जो भावर अधिपति जो गृह थे से तो पूरा क्लीयर बुझंतु। आप जातक देदेले सारे कौन सी तो कहले अशुभ आपण को शुभ किए कुछ शुभ आपन को अशुभ कौन आज्ञा प्रकृत कौन जहाँ जातक ना आज्ञा एमती कौन शुभ कार आगे मिल मुझे पूरा क्लीयर बुझेली। हजार हजार कुंडली भर तो सही व्यक्ति जो गोल रे पहुँचे टॉप शिखर रे पहुँचे समस्त तो आनंद पाती। भाग्यवान किए कह भाग्य शब्दटा कौन उच्चारण कर न पाइबा करी नाहती पाइगले भाग्य तेणु आप भाग्य अच्छी आउटे क्लियर बुझेले आप धरा जो आद्य दशा रवि दशाटी चालू अच्छे क्लियर बुझी जातु। मु जोड़े पार्श्व बुझे मोर टॉपिक यूट्यूब चैनल जो ज्योतिर्विद निरंजन आप टॉपिक देखे जापर मुझे जो पार्श्व कर रवि रवि चंद्र मंगल बृहस्पति केतु ये पार्श्वर अच्छी शनि शुक्र राहु बुध आपणकर रवि दशा चालू अच्छी आपण कहवा कथा सारा मोर शुभ फल मिल पूरा क्लियर बुझीगले। जदि आपणकर ए पार्श्वर राशि बा लग्न होता है तेबे से दशाटी यदि शुभ गृहस्थ उच्चस्थ मित्र क्षेत्रस्थ थे ये तीन कथा मन रखु तेबे फल फल दब कौन मु कहली रवि चंद्र मंगल बृहस्पति केतु केतुंकर तो स्वगृह ना तेणुक रवि कहले सिंह मंगल कहले मेष बिछा बृहस्पति कहले धनु मीन चंद्र कहले कर्कट। जदि आपणकर आरी मध्य राशि किंबा लग्न होइथिबो ये विभाग अनुसार रवि किंबा चंद्र किंबा मंगल किंबा बृहस्पति दशा चालू अच्छी से दशाटी स्वगृहस्थ हो किंबा मित्र क्षेत्रस्थ हो किंबा उच्चस्थ हो किंतु अंक पाई 1 4 7 10 केन्द्र होइथिबो नले 1 5 9 कोण होइथिबा दरकार तेबे सेई दशा समय रे आपन को आत्मतृप्ति फल मिली थाए। बहुत जन्मजातक चक्र रे देखा जाए सारे आपन कहीदेला हम बृहस्पति महादशा शुभ ग्रह अत्यंत शुभ शुभ फल दबनी कहीं धरा जाऊ बृहस्पति महादशाटी आपन को शुभ फल दबा कथा आपन कहले जानी शुणी विद्वान मान मत अनुसार जदि आपणकर वृष राशि तुला लग्न होती परिमाण रे फल दबा कथा ता दे पारिबे नाही। जदि बृहस्पति महादशाटी पूरा क्लियर बुझातु बहुत जातक देखा जाए बृहस्पति धरा जो धनुर अच्छा कि मीनर अच्छा कि कर्कट अच्छा किंतु जदि राशिटी आपणकर विरोध होती लग्नटी विरोधाभास होती चलुवा दशाटी आपणकर समय से समय मन प्रति गोटे वैराग्य आसो द्वंद्व रहिबो लग्न जदि शत्रु भाव अपने तो शरीर दुर्बल रही था। पूरा क्लियर बुझीगले।
ଗଣିତ ପାର୍ଟ ଅଲଗା, ତାକୁ ବିଚାର କଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ ଡିଗ୍ରୀ, ସେ ଦଣ୍ଡ, ଲିତା ବିଲିତା ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଫଳିତ ଉପରେ ସମ୍ୟକ୍ରମେ ଧାରଣା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ମଜାଦାର ଚୁମ୍ବକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତି ସଳୀକଣ। ପ୍ରେକ୍ଷକ ବୁଝିଲେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସାରେ ମୋର ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯଦି କୋକୁଆ ବାଇକି ଧରିବେ, କାହିଁକି ଧରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେକ୍ଷକ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଶନି ତୁଳାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେକ୍ଷକ ବୁଝିଗଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବା କଥା। ଶଶକ ଯୋଗ, ପଞ୍ଚମ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମେଷ ରାଶି କିମ୍ବା ବିଛା ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ସିଂହ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ବିରୋଧ ହେବ, କିମ୍ବା କର୍କଟ ରାଶି କିମ୍ବା ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଧନୁ ରାଶି କି ସିଂହ, ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଶନି ଯେଉଁଭଳି ଫଳ ଦେବା କଥା ତାହା ଦେଇପାରିବନି। ଆପଣ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ଧରାଯାଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୃଷ ତୁଳା ରାଶି କି ବୃଷ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ବୁଧଙ୍କର ମିଥୁନ କନ୍ୟା ରାଶି କିମ୍ବା ମିଥୁନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ବୁଝୁଛି କଥାଟି, ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶି କିମ୍ବା ମକର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଶନିଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଫଳଟି ମିଳିଥାଏ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସାରେ ମାନେ ସବୁ ନିର୍ଯାସ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମେସେଜ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନମ୍ବରଟି ଦିଆଯାଉଛି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 9937337099। ଆପଣ ଜାତକ ଚିତ୍ର ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ମୋ ଟପିକ୍ ଉପରେ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଯାହାଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି କହୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାର୍ ପଢ଼ି ହେବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେଲେ। ତାକୁ ଯଦି ମାନେ PDF ଫାଇଲ୍ କରି ପଠାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ତାଳପତ୍ର ଲେଖାଟି ତାକୁ ଜୁମ୍ କରି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଫାଟି ଯାଉଛି। ସେ 1963ଟା 53 ଦେଖାଯାଉଛି। 72 ସାଲ ସନ, କେଉଁଠି ସାଲ ସନ ଦଣ୍ଡ ଲିତା ବିଲିତା, ତାକୁ ଖୋଜ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପକାଇ ଆପଣ ଚକ୍ର ତ ଚକ୍ର, ସେ ତିଥି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବାର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଲଗ୍ନ ଚହଲି ଯାଉଛି, କାହାର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଚହଲି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ। ହେଲେ ଆପଣ କହୁଥିବେ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଜାତକଟେ ପଠାଇଲେ, ସାର୍ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଫୋନ୍ କି ପ୍ରାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପଠାଉଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେବା ବେଳେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶଙ୍କାମୋଚନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ହଜାର ଜଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଜ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଛ ମୁଁ କହୁନି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବା ସୁନାମଧନ୍ୟ ହେଇଛି ବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ସିଧା ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି ହେଇଛି, ତା ଖୋଜ କରନ୍ତୁ, ତା ଜାତକଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପଠାନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ମସିହା ସମୟରେ ହେଇଛି, ସେ ଦଶାଟି ରାଶି ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ନା ନାହିଁ, ମିତ୍ରସ୍ଥ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଚରରେ ବୃହସ୍ପତି କିଭଳି ଚାଲୁଥିଲେ, ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ସମ୍ମାନ ଉପଟକନ ମାନପତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ବିଭୂତି ହେଲେ, ପରିଚୟ ପ୍ରସାର ହେଲା, ସେଦିନ ବାରଟି କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ ଦେଖିବେ, ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ମନକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା ତ ଗୋଟେ ତା'ର ଦିଗ କିଛି ନଥାଏ, ଦିଗ ହରା ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଟପିକ୍ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ତା'ର ସହଯୋଗ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯାହା ହେଇଥିବ, ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ବା ବାର, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଟିକିନିକିରେ ବୁଝେଇ ଛାଡ଼ିଛି। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳବାରଟି ବୁଝିଗଲେ ସଳୀକରଣରେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଧରାଯାଉ ହେଇନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମିତ୍ର ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ମୁଁ କହିଛି, ଦେଖିଲେ ସେଇ ବାର ସଂଯୋଗରେ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ସୂଚନା ଶଙ୍କାମୋଚନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଶଙ୍କାମୋଚନ କରୁଛି। କ'ଣ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ କନ୍ୟା ରାଶି ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଶନିଟି ଫଳ ଭଲ ଦେବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ବୃହସ୍ପତି ମାସ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଫଳଟି କ'ଣ ଦେବ? ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଧକ, ତୁଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଧକ, ତାହା ତ ମିଶ୍ର ଫଳ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଫଳ, ତେଣୁ 50% ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝୁଛି। ସେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଣସ୍ଥ ହେଇକି ସ୍ୱଗ୍ରସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ବୁଝିଉଛି କଥାଟି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ
ଯେଉଁ ଦଶା ଚାଲୁଅଛି ସେ ଦଶାଟି ନିଜ ଗୃହରେ ଥିବେ, ନଚେତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ କରିଛି ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥିବେ, ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବେ, ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ମିତ୍ର ମାନେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ ସମ୍ବାଦ ମିତ୍ର ହୋଇଥିବେ, ରାଶି ସହିତ ଯଦି ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇ ଦଶା ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ଦଶାଟି ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଭାଗବର ଅଧିପତି ବା ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଅଧିପତି, ତାର ତ ଲଗ୍ନଠାରୁ ଗଣିଲେ ସେ 4-5ର ଅଧିପତି, ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନ ବା ପୁତ୍ର ବା ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ରାଶିଠାରୁ ଗଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ କେଉଁ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଭାଗ ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ? ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ କହିପାରିବେ ବା ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଶଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଶଙ୍କା ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏବଂ ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଲୋଚନାର ନିର୍ଯାସ ଶାଶ୍ୱତ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସାର୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବସିଲି, ନୀରବ ରହିଲି। ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଧରାଯାଉ ଭୂମିଟି ଆପଣ କ୍ରୟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣ 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 5,00,000 ଯାହା ତ ରଖିଥିବେ, ସେୟାକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣ ଭୂମିଟିଏ କ୍ରୟ କରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଆଧାର କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ପଇସା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଗମ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଭୂମିଟିଏ କ୍ରୟ କରିବେ। କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଭୂମିଟିଏ କ୍ରୟ କରିବି, ଟିକିଏ ଭୂମି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବସି ଭାବେ, ଟିକେ ଭୂମିଟିଏ କ୍ରୟ କରି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ଶହ କୋଶ ଜଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିଟି ରେଟ୍ କରିଥିବେ, ଧରାଯାଉ ଟଙ୍କାଟେ, ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ସେ ଟଙ୍କା 10 ହେଇଯିବ, ଏତିକି କହୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଆଗ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ କହିଛି, ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଭିତରେ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ବଳାବଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୋମର ଫୋର୍ସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ? ତେଣୁ କିଣି ସାରିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ? ଭୂମି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ କିଏ? କେହି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ମିଛ କଥା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଏମିତି କହିଦେଲେ ହେବ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ। ଧରାଯାଉ ଗନ୍ଧ, ଦୃଶ୍ୟ, ଏହା ତ ସ୍ୱାଦ, ଆପଣ ଭୂମିଟେ ଯାହାଠୁ କ୍ରୟ କରିବେ, ସେ ଧରାଯାଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟେ ଭୂମିଟେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଭୂମି, ଭଲକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଖୋଳିବେ 200 ଫୁଟ ଯାଏଁ ଖୋଳନ୍ତି, ପଥର ବାହାରିବ। ଆପଣ ସେ ଭୂମିଟେ କ୍ରୟ କଲେ ଖାଲୁଆ ଭୂମି, ତାପରେ ସେ 200 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଗଦେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? କ'ଣ ଗନ୍ଧ ବାରଣ କରିବେ? ଭୂମି ତ ରହିଲା, ଅରିଜିନାଲଟା ରହିଲା ତଳେ, ଉପରେ ତ ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ଭୂମି। ପୁରା ମୁଁ ୟାକୁ ଶଙ୍କା ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ରହିଛି, ସେ ରାଶି ବୁଣିବା, କିଛି ବୀଜ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ, ବୀଜ ବୁଣି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଶସ୍ୟ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଉର୍ବରତା ନେଇ ଉଠିଥାଏ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ କହିବା ସମୟ ତ ଏଇଭଳି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇପାରେ, କ୍ଷମା ଦେବେ, ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଭୂମିଟି ମିଳୁଛି ଅଛ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଗ ମାପରେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସମାନତା ଦେଖି ସମାନ କିଭଳି ରହିବ, ଆପଣ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ କାମ କରିବେ। ପାଠଟି ବୁଝିଗଲେ? ସେଠି ଶବ୍ଦ, ହଁ, ଶବ୍ଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭାସ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳାଯିବ, ସେଠି ପାଣି ଢଳାଯିବ, ପାଣି ଯଦି ଶୁଖିଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ନୀଚ ଭୂମି ବା ନିକୃଷ୍ଟ ଭୂମି। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲି। ଧରାଯାଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ହୋଟେଲଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡକରା ଯାଇଛି ଭୂମି ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେଇ ସୂତ୍ରଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ, ପାଣି ଟିକେ କିଛି ଜଳ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଗାତରେ, ଜଳ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଇ ଜଳ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଜଳ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଜଳ ଶୁଖିଯିବ। ତାର ତ ଆପଣ ସଠିକ୍ ବହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କଲେ ନିକୃଷ୍ଟ ଭୂମି, ତାହେଲେ ଏଡ଼େ ହୋଟେଲ ହେଇଛି କେମିତି? ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଛି, ଶଙ୍କା, ମୋର ବି ଶଙ୍କା ବୁଝୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି ମୋ ଶଙ୍କା ମୋଚନ କରିବେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପବନ ସଦାସଦାବ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଦୀପଟେ ଲାଗି ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେ ଖାଲି ଲିଭୁଥିବ, ଏପଟକୁ ସେପଟ ନା,
ତାର ଆକ୍ଷରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରୀକ୍ଷା ତ କରିଛେ ବା କରୁଛେ ବା କରିବା ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ ମନ ଗଢ଼ା ହିସାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତ ରହିଛି, ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀର ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୂମିଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଲିଗାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ସେ ମାଲିକାନା ସହିତ କିଏ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେ କିଣା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କି ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲେ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ସାରେ ଭୂମିଟେ କ୍ରୟ କରିବି, ସେ ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆରେ ଏମିତି ବୁଝି ବାଛି ସବୁ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ନେଇ ଗାଉନି କଥା, ଘୁଷୁରି ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ପେ ଉଠୁଥିବ, ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ କ୍ରୟ କରିପାରିନି, ଘର କରିପାରିନି, ସେମିତି ତମ୍ବୁ କରିକି ରହିଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝେ, ଆରେ ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ସେକୁ କେହି ମାନସିକ ରୁଗ୍ଣତା ରଖୁଛ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭୂମିଟି ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ବହୁତ, ଆମର ସିଏ ଅଠଣା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ପ୍ଲାଟିଂ ହେଉଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଚାହେଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ଭୂମିଟି ଖାଲୁଆ, ଖାଲୁଆ କହୁଛ, ସେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ତ ଉତ୍ତର ନିଜେ ଦେଉଛି, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ? ନିଜର ସକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଭୂମିଟିଏ କ୍ରୟ କଲେ, ସେ ଖାଲୁଆ ଅଛି ଢିପ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଖାଲି ଘର କରିବେ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଖରାପ ଭୂମି, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଇଏ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସରିଗଲା କଥା। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କି ବୋଲି ରହିଗଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା, ଭୟ ରହିଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ବି ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭୂମିଟେ କ୍ରୟ କରିବି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ କ୍ରୟ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଭୂମି କ୍ରୟ କଲି ଯେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନଖରୁ ପୂଜ ବାହାରିଲି, ସେ ଆଗିଲାରୁ କଣା ନଖ ହେଇଥିବ ପୂଜ ବାହାରୁନଥିବ, ସେ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିସାରିଲା ପରେ ପୂଜ ବାହାରିଲା, କେବେ ସେ ବାସ୍ତବିକ ନେଇକିରି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝନ୍ତୁ, ଶଙ୍କା ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଝିଅଟି ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଘରେ ସେ ଝିଅ, ମୋ ଘରେ ଭଉଣୀ ବା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲା ମୋର ଭଉଣୀ ହେଲା, ମୁଁ କାହା ଘରୁ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅକସ୍ମାତ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ବେଳା ଖରାପ ହେଲା, ଧର ଯେଉଁ ସିଏ ଖରାପ ଆସି ଘରେ ବସିଲେ ନା ସେ ଝିଅଟି ଖରାପ, ଯେ ଏମିତି କଥାଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ପୁରା ଫ୍ରାଙ୍କଲି। ଖାଲି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଚଳିବା ନା, ଦେଶାଚାର କୁଳାଚାର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୋ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି କଥା, ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଭୀମେଶ୍ୱର ପାଗସନା ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ଆଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଅଶୁଭ, ମୁଁ ନାଇଁ ରେ ମା ତୋର ତ ଅଶୁଭ କିଛି ନାହିଁ, ଅଶୁଭ କାହିଁ ହେବ? ମୁଁ ତ ସବୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁର ସଂଶୋଧନ କ'ଣ, ଏ ତ ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି, କୋଣକୁ କର୍ଣ୍ଣର କିଛି ନାହିଁ, ମନଗଢ଼ା କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କେମିତି? ବହୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ବୁଝୁଛି। ବହୁକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ପୁଅକୁ କହିବ, ପୁଅ ସେଇ କଥାଟା ମନରେ ଚିନ୍ତା କି ମାନସିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବ, ବାପ ପରେ କିଛି ନେଇଯିବ, କ'ଣ ନା ବହୁଟି ଖରାପ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ। ଏହା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ନିଜର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ପରେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତ ନୁହେଁ। ଯଦି କାହା ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, କହିବା ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ଭିତରେ ତେବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି। ୟା ନିଜ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିରୁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ସରଳୀକରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କହିହେବନି କାଲିକି ମୁଁ ଥିବି ବୋଲି, କାରଣ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଞ୍ଜୀବତୀ, ଆମେ ଆସିଛେ ଆମରି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଞ୍ଜୀବତୀ କିଛି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଯଦୁ ମଧୁ ମାଧବ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ରହିବା କ'ଣ? ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ପୁଣି ଦିଗହରା ହେଇ ସେ ପଳେଇବା ଆଲୋଚନା ଆଡ଼ିକି। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଶଙ୍କା ସମାଧାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଓ ଭୂମି ଯେଉଁ ଚୟନ କରିବା ପରେ କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ତାକୁ ଶୋଧନ ହେଇଛି ମାନେ ସଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲେ। ନା ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବା ମୋ ନମ୍ବରଟି ଦିଆଯାଇଛି 9937333709। ଆଉ ତାପରେ ଖାଲ ଢିପ ସେକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବେନି, ଭୂମିଟି ଆଗତରା କ୍ରୟ କରି ଧରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ମାଟି ପକାଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇଲେ, ସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇଲେ, ତାପରେ ଭାଗ ନିରୂପଣ ମୁଁ କରେ ବା ଯିଏ କରେ, ଯାହା ଭଲ ବିଦ୍ୱାନଟିକି ଡାକିକି କର, ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଜୀବନରେ ବାସଗୃହଟେ କରିବେ ବା ଶାନ୍ତିରେ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବାସଭବନଟି କରି ତାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଧାର କରି ଐଶାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ନୈଋତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯାହା ରହିବା କଥା ତାକୁ ସେତିକି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ମୋ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଏତିକି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥାରେ ନାହିଁ ଚୁନାକୁ ଦେଖି ପିଠା ନା, ଯଦି ପୁଅ ଆସି କହିବେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କରନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ବାବୁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର କରୁଛି, 10-12 ହଜାର ପାଉଛି। ବାପାଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଜଣେ କୃଷକ, ଟୋଟାଲି ୟାଙ୍କର ଯଦି ହିସାବ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମାସକୁ 20-30 ହଜାର ଅଛି। ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ 20 ଲକ୍ଷର, ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ଯଦି ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ଯଦି ଡେରି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ତ ଭୋଗ ଦୋଷଟା ଯିବ କାହାକୁ ନା ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥାନରେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଟଙ୍କାଟା ସେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେବେ, ଯଦି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 2 ପଟ ଘର 2 ପଟ ଫୁଟି ଘର କିଏ ମିଳିଛି ମାନେ ତା
ତାକୁ ଆଗ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶୈଳୀକରଣ ବେଳେ ନୈତୁକଣ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ କରିବା, ସିଏ ଆସ୍ତେ 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 ତା ଭାଗ ନିରୂପଣ କରିବା। ହେଲେ ପ୍ରଥମଟି ବଡ଼ ଘର କରି ଚାଉଳ ମାନେ ଚୁନା ଥିବ କମ, 500 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି ଆସିବେ ଖାଇବେ, କ'ଣ ହେବ? କହିବେ କ'ଣ ରୋଷେଇଆ ପାଇଲାନି? ରୋଷେଇଆକୁ କାହିଁ ପାଇବନି? ରୋଷେଇଆକୁ ଯାହା ଦେଇଛ ସେ ସେଇଆ କରିଦେଲା। ବୁଝିହେଉଛି କଥା? ତେଣୁକରି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତି ଦୋଷ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଠି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଜାତକ ସହିତ ବାସ୍ତୁମୂଳକ ଜାତକରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏଇ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଚାଲୁଛି, କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ସ ରହିବ, କାମ କରିବ, ଉତ୍ସାହ ରହିବ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ଏତିକି ଭିତରେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ମନ ବିନିଯୋଗ ଅଲଗା ଦିଗରେ ପଳାଇବ, ଯେତେବେଳେ କହିବେ ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତି ହେଇପାରିଲାନି, ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶଙ୍କା ମୋଚନ କରିବା ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଦର ହୃଦୟରେ ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍କା ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛି। କାହିଁକିନା ଜଗତ ଗୁରୁମୟ ଦେଖ, ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଶିଖ। ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ଏକାଧିକ ଗୁରୁ, ବହୁତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଧ୍ୟାନ ତ୍ୟାଗ କରିଗଲାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତଳେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ଯାହା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ମୁଁ କିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଉଅଛି। କାହା ବଳରେ? ପ୍ରଭୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ବଳରେ। ତେବେ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ୟ କରିବେ ଯଥାସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଅତି ଚୁମ୍ବକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। କହିବା ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉ କୁଆଡ଼େ ବାକ୍ୟ ତ୍ରୁଟି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜ କରିବା ଦିଗରେ ମୋ ମନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେୟାକୁ ମୋତେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଅଛି। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ। ତ୍ରାହି ମାମ୍ ହରିଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ସଚରାଚର ଜଗତ, ସେ ହରିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଶରଣମ୍ ତ୍ରାହି ମାମ୍ ଶ୍ରୀହରିପାଦେ ଶରଣମ୍ ସାର।